परम शांति। आज मैं सभी बेहद की आत्माओं को बताऊंगा कि स्वयं के जज बनो। स्वयं के जज बनना मना ज्ञान से अपने आप को जज करो कि मैं बेहद के ज्ञानी हूँ, 33 कोटि देवता वाला हूँ या फिर साधारण आत्मा। क्योंकि ये इस दुनिया के अंदर ज्ञान से ही पहचान अपने आप हो सकते हैं। अभी आत्मस्वरूप की तो अनुभूति होगी नहीं, इसलिए ज्ञान है पहचान। अपने आप को जानने के लिए ज्ञान सागर में डूबो, बार बार ज्ञान से विचार सागर मंथन करो। और ज्ञान ही एक रास्ता है, परम ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान। लौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान कितना समझ में आता है। ज्ञान के अंदर कितनी रुचि है, ज्ञान कितना अच्छा लगता है। ज्ञान अच्छा लगता है या माया अच्छी लगती है। तो ज्ञान मार्ग में चलने के लिए तो बहुत आत्माएं आती है ज्ञान के अंदर। जैसे कोई बहुत बड़ी एवरेस्ट की चढ़ाई है तो चलने के लिए तो बहुत चढ़ेंगे, मगर एवरेस्ट तक पहुंचने वाले कौन होते हैं? जहाँ एवर रेस्ट होता है, हमेशा रेस्ट होता है, ऐसी चलने वाली आत्माएं बहुत कम होती हैं। नीचे से ज्ञान मार्ग में तो चढ़ प्राइमरी नॉलेज में आकर रुक जाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास भी बहुत ज्ञान से 97 से हमारे पास भी बहुत ज्ञानी तो आत्मा आई, बहुत आई, मगर वो थोड़ा सा ज्ञान सुन के रुक गई, थोड़ी सी प्राप्ति हुई, रुक गई। और ऐसी आत्माओं के प्रभाव में और भी अच्छी अच्छी आत्माएं डूब जाती हैं। उसको देखकर, दूसरों को देखकर अच्छी आत्माएं भी डूब जाती हैं। इसलिए किसी के प्रभाव में नहीं आना है, ज्ञान के प्रभाव में आना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान, ज्ञान से जज करो, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ज्ञान से जज करो। किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आना है। जो किसी आत्मा के प्रभाव में आता है वो बेहद की आत्मा नहीं हो सकती। और जो बेहद की आत्मा है वो केवल बेहद के ज्ञान के प्रभाव में ही आती है और बेहद के ज्ञान से ही जज कर सकती हैं कि मैं बेहद की ज्ञानी हूँ। बेहद के ज्ञान से ही बेहद के विराग आता है और तभी आत्मा बेपरवाह बादशाह बन जाती है। बेपरवाह बादशाह माना दुनिया की कोई भी चीज उसको आकर्षित नहीं कर सकती, कोई आत्मा उसको आकर्षित नहीं कर सकती। ज्ञान में इतनी आगे बढ़ जाती है, धीरे धीरे धीरे। तो रोज ज्ञान की वीडियो 2-4 सुनो, रोज योग न लगे तो ज्ञान सुनो, मगर ज्ञान सागर में डूबो, स्वयं को जज करो और ज्ञान से ही जज करना है। इससे आगे कुछ भी नहीं है। एक ही किनारा है ज्ञान, परम सत्य ज्ञान, बेहद का परम सत्य ज्ञान। अंतिम समय में बेहद का परम सत्य ज्ञान और आगे चलकर आत्मस्वरूप। अंत में तो ज्ञान भी नहीं होगा, केवल आत्मस्वरूप ही काम में आएगा। आगे चलकर ऐसा समय आ रहा है केवल आत्मस्वरूप, उसी टाइम ज्ञान सुनने का वक्त नहीं होगा, केवल आत्मस्वरूप। इसलिए ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। सेवा से भाग्य बनता है, वही आपको हेल्प करेगा जो भाग्य बना है, बेहद का परम भाग्य बना है। बेहद के कर्म करोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा, हद के कर्म करोगे तो हद के भाग्य बनेंगे। इसलिए बेहद के कर्म से बेहद का भाग्य बनाओ और बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी, ऐसी आत्माएं के साथ संग का अनुभव करो। जो लगता है कि ज्ञान सागर में डूबने वाले नहीं हैं, आत्माएं यहाँ तो बहुत साथ में चलेंगे मगर गिर जाएंगे। इसलिए हमें इस समय ऐसा नाजुक चल रहा है, अंतिम समय नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक समय है। इसलिए देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे रहो। केवल ज्ञान की आवाज, बेहद का परम ज्ञान की आवाज सुनो। यही परम सत्य है। ये मन में आए, मन को बदलो, मन को बेहद के परम पिता में लगा दो और मन धीरे 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 एकदम शांत हो जाएगा और आत्मस्वरूप बन जाओगे। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ బేహద్ ఆత్మల యొక్క గుర్తులు
ఏమిటి? లౌకిక జ్ఞానమా, అలౌకిక జ్ఞానమా, పారలౌకిక జ్ఞానమా, పరమ జ్ఞానమా, బేహద్దు పరమ జ్ఞానమా అని విషయము చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. బాపూజీ బేహద్ పిల్లల యొక్క గుర్తింపు, ఈ యొక్క జ్ఞానాలతోటి ఎలా జడ్జిమెంట్ చేసుకోవాలో ఏదో చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. అందరికీ పరం శాంతి చెప్తున్నారు బాపూజీ. ఈరోజు నేను బేహద్దు ఆత్మలకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే, స్వయం మీకు మీరు జడ్జిమెంట్ చేసుకోండి. స్వయం మీరు జడ్జిలాగా అయ్యి జ్ఞానంతో తమను తాము పరిశీలించుకోండి. నేను బేహద్దు జ్ఞానినా, లేక 33 కోట్ల దేవతల లిస్టులో వచ్చేటువంటి ఆత్మన, లేక సాధారణ ఆత్మన? ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో జ్ఞానంతో అందరినీ గుర్తించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. డాక్టర్ అనుకోండి, వాళ్ళు చదువుకున్న డిగ్రీలు డ్రెస్సును బట్టి గుర్తుపడతారు. వకీల్ అనుకోండి, వారి డ్రెస్సు వాళ్ళ చదువు బట్టి గుర్తుంటుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అయ్యేది లేదు. అందుకని జ్ఞానమే గుర్తింపు. జ్ఞానాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని మీరు ఏ కేటగిరీ, ఏ కెపాసిటీ చెందినటువంటి ఆత్మలో తెలుసుకోవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటానికి జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి. మాటి మాటికి జ్ఞానం యొక్క విచార సాగర మతనం చెయ్యండి. జ్ఞానమే అన్నిటికీ ఒకే ఒక మార్గం. పరమ జ్ఞానం, బేహద్దు పరమ జ్ఞానం, లౌకిక జ్ఞానం, అలౌకిక జ్ఞానం, బేహద్దు పరమ జ్ఞానం ఎంతెంతగా అర్థమవుతూ ఉంది. జ్ఞానం లోపల మీకు ఇంట్రెస్ట్, రుచి అనేది ఉంటుందా లేదా? ఎవరికైతే జ్ఞానం ఎంతగా మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుందో, జ్ఞానం వింటూ ఉంటారో వారు జ్ఞాని ఆత్మలు. మాయ మంచిగా అనిపిస్తుంది అంటే ఏదో మామూలుగా జ్ఞానంలోకి వచ్చారు అని. జ్ఞాన మార్గంలో నడుచుట కోసం చాలామంది ఆత్మలు వస్తారు, జ్ఞానంలో నడవాలి, జ్ఞానం వినాలి అని. కానీ జ్ఞానం వారి లోపలికి ఎక్కితేగా. కొంతమంది ఎక్కించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. చాలా పెద్ద గొప్ప గొప్ప ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కాలి అని అందరికీ కోరిక ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఎవరెక్కగలుగుతారు? ఎవరైతే రెస్ట్గా ఉంటారో, సదా రెస్ట్గా ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కగలుగుతారు. అందుకే ఎక్కేవాళ్ళు చాలా కొద్దిమందే ఉంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా జ్ఞాన మార్గంలో కూడా ప్రైమరీ నాలెడ్జ్లో కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఇక అక్కడే ఆగిపోతూ ఉంటారు. వారికి బుద్ధి అంతకంటే వికసించదు. ఇంకా దీనికి పైన జ్ఞానం ఉందన్న మాట వాళ్ళ బుద్ధిలోకి రానే రాదు. ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకోరు. ఇంకా మరి మన దగ్గర కూడా చాలామంది 97 నుండి వచ్చినటువంటి జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారు. చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది వెళ్ళిపోయారని కూడా నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను. ఏదైతే మరి జ్ఞానం వింటూ వింటూ కొంతమంది ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వారికి కొద్దిగా ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆగిపోయినటువంటి ఆత్మలలో కూడా మరి వారి ప్రభావం వేరే మంచి మంచి ఆత్మల్ని కూడా ముంచేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు జ్ఞానం విని నడుస్తూ అర్థం కాక, పురుషార్థం చేయలేక ఆగిపోయిన వాళ్ళు పక్కన ఉన్న వాళ్ళను ఏదో మాటలు చెప్తూ ఉంటారు, ఏదో మరి విషయం చెప్తూ ఉంటారు. వారి ప్రభావంలోకి లాగేసుకుంటారు. ఇక ఎట్లాగా మంచి మంచి ఆత్మలు వెళ్ళిపోయారో ఇంకా ఇతరులను చూసి ఇక వాళ్ళు కూడా ఆగిపోతూ ఉంటారు. మంచి మంచి ఆత్మలు అంటే ఆగిపోయిన వాళ్ళకంటే కొద్దిగా మంచి వాళ్ళు, ఇంకా కొంచెం జ్ఞానం వినేవాళ్ళు. కానీ సాంగత్యం యొక్క ప్రభావంతో ఏమవుతుంది, ఇంక వారి మాటలు వింటూ ఉంటూ వారి మాటల్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి ఆత్మలు నడుస్తూ ఉంటారు, మునిగిపోతూ ఉంటారు. అందుకనే ఎవరి ప్రభావంలోకి వెళ్ళకండి. జ్ఞానం యొక్క ప్రభావంలోకి రావాలి, జ్ఞాన స్వరూపంగా కావాలి. జ్ఞానంతో జడ్జిమెంట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ రాంగ్, వాట్ ఈజ్ రైట్. జ్ఞానంతో జడ్జిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ ఆత్మ యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు, వెళ్ళరు కూడా. ఏ ఆత్మ యొక్క ప్రభావంలోకి వచ్చారు అంటే
వాళ్ళు బేహద్దు ఆత్మలుగా కాలేరు. బేహద్దు ఆత్మలు బేహద్దు జ్ఞానం యొక్క ప్రభావంలో, బేహద్దు బాపు యొక్క ప్రభావం, బేహద్దు పరివారం యొక్క ప్రభావంలో ఉంటూ బేహద్దు జ్ఞానంతో ప్రతి ఒక్కటి జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. నేను బేహద్దు జ్ఞానినా, బేహద్దు జ్ఞానంతో బేహద్దు వైరాగ్యం వచ్చిందా అని. మరి ఆత్మలందరూ కూడా కొంతమంది మేము నిశ్చింత చక్రవర్తులం అయిపోయాం అనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఏంటి నిశ్చింత చక్రవర్తులు అవ్వటము అంటే వారు ప్రపంచం యొక్క ఏ వస్తువులు కూడా వారిని ఆకర్షించవు. ఏమీ పర్వాలేదు, ప్రపంచం ఏమవుతున్నా ఏ విధంగా ఉన్నా వారి యొక్క మస్తులో వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ పురుషార్థంలో వాళ్ళు ఉంటారు. ఆత్మ ఇట్లాంటి ఆత్మలు ఎవరి యొక్క ఆకర్షణలోకి కూడా వెళ్ళరు. జ్ఞానంతో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాగ రోజు జ్ఞానం యొక్క వీడియోలు 2, 4, 5, 6 ఇలా చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. రోజు యోగము కుదరటం లేకపోయినా సరే జ్ఞానం వింటూనే ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి జ్ఞానము యోగము రెండు ఇక్కడ వినాలి, చెయ్యాలి. స్వయం జడ్జిగా అవుతూ జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటే జ్ఞానంతో మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక ఒక్కటే జ్ఞానము, పరమ సత్యమైన జ్ఞానము, బేహద్దు పరమ జ్ఞానము. ఇదే మిమ్మల్ని ఒడ్డుకు చేరుస్తుందని సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. అంతిమ సమయంలో బేహద్దు పరమ సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం మరియు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితి అనేది సాధించగలుగుతూ ఉంటారు. అంతిమంలో జ్ఞానం కూడా ఉండదు, కేవలం ఆత్మస్వరూపమే ఉంటూ ఉంటుంది. అదే పనికొస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి సమయం ఇప్పుడు ఏదైతే నడుస్తూ ఉందో కేవలం ఆత్మస్వరూపమే. ఆ యొక్క సమయము జ్ఞానం వినటం కోసమే మనకు లభించింది అనుకోండి. కేవలం ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరమాత్మను జ్ఞాపం చేయటం. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ అని 4 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి. సేవతోటి భాగ్యం తయారవుతూ ఉంటుంది. మరి మీరైతే హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎవరైతే భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారో బేహద్దు పరమ భాగ్యం తయారవుతుంది. బేహద్దు కర్మ చేస్తూనే ఉంటారు, బేహద్దు భాగ్యం తయారవుతుంది. హద్దులో కర్మలు చేయండి, హద్దులో భాగ్యమే పొందండి. బేహద్దు భాగ్యం కావాలి అంటే బేహద్దు కర్మ చేయాల్సిందే. బేహద్దు కర్మ అంటే విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం మనం సంకల్పం చేస్తూ బేహద్దుకే బేహద్దు పరం మహాశాంతి అనే వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయటం. ఇది బేహద్దు కర్మ అవుతుంది. ఇదే బేహద్దు భాగ్యాన్ని తయారు చేస్తుంది. బేహద్దు జ్ఞాని, బేహద్దు వైరాగి, బేహద్దు త్యాగి. ఈ విధంగా అయితే ఆత్మల యొక్క సాంగత్యం యొక్క అనుభవం కూడా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మీరు మంచి వాళ్ళ, ఎట్లాంటి వాళ్ళని. ఏది మంచిగా అనిపిస్తే అలా మీరు చెయ్యండి, జ్ఞానంలో మునగండి. లేకపోతే ఇక అనేక మంది అభిప్రాయాలు వింటూ ఉంటే వాళ్ళ ప్రభావంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ చాలామంది వెంట నడిచే వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ నడుస్తూ పడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ సమయం ఇప్పుడు చాలా నాజుగ్గా ఉన్నది. నాజూకు సమయం నడుస్తూ ఉంది. అంతిమ సమయం చాలా నాజుగ్గా ఉన్నది. అందుకనే ఏది చూడకండి, చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండండి, వింటూ కూడా విననట్టే ఉండండి. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళండి, వాక్కుకు అతీతంగా ఉండండి. కేవలం జ్ఞానం యొక్క ధ్వని, అవే మాటలు మీ బుద్ధిలోకి ఎక్కాలి. బేహద్దు పరమ జ్ఞానం యొక్క ధ్వనిని వినండి. ఇదే పరమ సత్యం. కాబట్టి మనసులో ఏదైతే ఉన్నదో అది మీరు పరమాత్మకు చెప్పుకోండి. మనసుని మార్చుకోండి. మనసు బేహద్దు పరంపితతో జోడించినప్పుడు మనసు నెమ్మదిగా శాంతిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపంగా అయిపోగలరు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్యమైన జ్ఞానమే మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీ కెపాసిటీ ఏంటి అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే జ్ఞానం వినాలి. మీరు మా వీడియోలు చూస్తూ వింటూ ఉన్నట్లయితే మీకు అవగాహన అవుతూ ఉంటుంది. మా ఛానల్లో
అన్ని రకాల వీడియోలు బాపూజీ పెట్టారు. మా దివ్య సందేశాలు ఉన్నాయి, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు ఉన్నాయి. మరి అదేవిధంగా అన్ని భాషల్లో సౌత్ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా ఉన్నాయి. మీరు మీ యొక్క బంధుమిత్రుల్లో కూడా ఈ వీడియోలను షేర్ చేస్తూ సేవ చేస్తూ భాగ్యాన్ని, బేహద్ భాగ్యాన్ని, బేహద్ జ్ఞానంలో మునగటానికి ప్రయత్నం చేయండి. పరం మహాశాంతి. ధన్యవాదాలు.